ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼, ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮੋ ਕਾਰਜੋ, ਨਾਮੋ ਕਾਰਜੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਰੁ ਤਾਰਾ ਤਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ। ਬੰਦੋ ਕਰਿ ਅਨਰਾਗ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਲਲਕਾਰੇ ਰਹੋ ਠੰਡ ਮਾਰੀ ਅਵਿਆਨ। ਜੈ ਜੈ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਇਕਮਾਲ
पालिए कुल आलम पतत पावन भगत जुगो जुग अटल जगत गुरु शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तिन्हां दी पवित्र मुकद्दस हजूरी अंदर बारगाह विच आप समूह संगत संध्या दे वेले नूं मुख रखदियां होइयां शामां दे दीवानां दे विच अदब सहित हाजरी भर रहे हो। बाणी के बोहे थे शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और मीरी पीरी के मालक संत सिपाही दाता बंदी छोड़ साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दे इतिहासक पावन चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा श्री शेहटा साहिब जी दे विच सेवा करन दा सत संगत करन दा गुरु के दर्शन दीदारे करन दा यात्रा करन दा सानूं सुभाग प्राप्त हो रहा है। सतगुरु जी सबना दी यात्रा सफली करन हाजरी प्रवान करन। आओ सब तो पहला गुरु के चरणों के विच बैठ के असी गुर इतिहास सरवण करते हाँ। गुरु जीवन सरवण करके लाहा प्राप्त करते हाँ। समा हो चुका है, लड़ीवार कथा दे नाल जुड़ते हाँ। पिछले दीवाना दे विच आपां छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का सब तो अखीरला ते सब तो वड्डा जिहड़ा जंग श्री करतारपुर साहिब जी की पवित्र धरती ते लड़िया गया है इतिहास सरवण कर रहे सां। कल दे दीवान दे विच आपां जंग दा अंत जदों होया है अखीरला जरनैल छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के हथों किवें मरिया किवें अंत होया उहदा ये इतिहास सारा सरवण कर रहे सी। पैंदे खां बहुत वड्डी फौज तकरीबन लाख के करीब सीगी जिहड़ी चाड़ के सतगुरां दे उपर वड्डा हमला कीता है, पर पातशाह जी के योद्धियां की गिणती भावें थोड़ी है पर उन्होंने पहले जिहड़े जंग होए हैं उन्हां जंगां की तरह ही ये जंग लड़िया है। इस बारी गिणती भावें ज़्यादा है पर गुरु के सिखां दे सतगुरां दा जिहड़ा ढंग है तरीका है नीति है उहदे सामने वड्डी गिणती भी जिहड़ी वो फिक्की पै गई है। और सतगुरां दे भी कई जरनैल जंग के मैदान दे विच खत्म होए हैं। भाई लखू जी, भाई अमिया चंद जी, भाई मेरा जी, पर उधर बहुत वड्डे जरनैल अनवर खां वर्गे, पैंदे खां वर्गे और वर्गे इतों तक कुतब खां सूबेदार वर्गे जंग के मैदान दे विच खत्म कर दिते गए हैं। ते इको एक जरनैल बादशाह की फौज का काले खां जिहड़ा फौज का मुखी भी सीगा इहो बचिया सीगा। ते जिन्हें फिर ये देखा कि चलो हुण जंग दा असीं हारने वाले हाँ, मुट्ठी भर असीं साथी बचे हाँ, पर इस वेले जंग के मैदान नूं छड्ड के पिछे हट जाना ते मरन दे नालों भी वड्डी बुरी गल है। इस नालों तो मर जाना किते चंगा है, जंग के मैदान को छड्ड जाना, क्योंकि इज्जत बनी है, कुल की वडियाई है, सिफत है। तो जे मैं जंग छड्ड के पिछां हट जावांगा तो बहुत वड्डी बदनामी समाज दे विच होएगी। की कहणगे बादशाह दे अहलकार, दुनिया दे विच मेरी बदनामी होएगी। काले खां जंग के मैदान दे विच इस करके अगे वध गया, हुण वापस बादशाह के कोल तां जा नहीं सकता। 1 लाख के करीब सैना लैके तुरिया सीगा ते छेवें पातशाह जी दे नाल जंग करदिया होया सारी सैना खत्म हो गई है।
ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਰੋਕੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨੱਖ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਜਰਨੈਲ ਮੁਖੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਇਹ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੜਗ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹਿ ਜੈ ਹੈ ਅਬ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ, हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਿਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਕ ਵਾਰ ਨਿਜ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਫਿਰ ਬਲ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਦਮ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੜਕ ਦਾ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਦਮ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਨ, ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜੁਗਨੋਂ ਟਿਮਕਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਅੱਕ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸਨ ਇਹ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਗੜੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਅਭਿਲਾਖਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰਾਸ ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਤੇ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਡਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਣ ਹੇਰਤ ਸੰਸੇ ਜਿਤ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ
ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤਗੜਾ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਗੜਾ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਵਾਰ ਕੋ ਮਾਰੀ ਭਾਲ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਤੇ ਹਨੀ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਾਛੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੰਡ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾ ਚੌਲ ਬਾਹਿਓ ਤਬ ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਰ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਚੀਰਤ ਬੱਪ ਭਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਸ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾਂਗੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਐ ਫੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਭਾਗ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੀਗਾ ਗਾਇਓ ਭਿਸ਼ਤ ਸੁਖਵੰਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਔਰ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਚੂਰੀ ਚੋਟ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਚੱਲੇ ਭਲਾਈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰ ਔਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹ ਕਹਿ ਵਿਧਵਾ ਗਨ ਤੁਰਕਾਨੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਕਹਿ ਵਿਧਵਾ ਗਨ ਤੁਰਕਾਨੀ, ਬੇਗਿਣਤ ਤੁਰਕਾਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਮੁਖ ਪੀਟਤ ਦੁਖੀ ਮਹਾਨੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਤ ਕਾਬਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਤੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਤੁਰਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤ ਕਾਬਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਬਾਸ ਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਭਰਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਗਵਾਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਰਾਤ ਪਿਤਾਦ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜਾ ਕਾਹੂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ
ਪਿਤਾ ਜਾਹਰ ਭਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ 4 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਵੀਰਤਾ ਜਾਹਰ ਭਾਰੀ, ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਰੀ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੈਣ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਣ ਦੇਤ ਤਲੀਮ ਨਾਚਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਮਾਚਤ। ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਹੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾ ਬਹਾਨਾ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੰਗ ਮੈਂ ਦਈ ਕਪਾਈ, ਔਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 4 ਜੰਗ ਮੈਂ ਦਿਓ ਖਪਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਯਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਕ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਾ ਪੇਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ। ਤੇ ਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜੁਵਾਬ ਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦੈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਪਾਏ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਮਿਲ ਸੰਕਟ ਛਾਤੀ, ਜੇ ਤੁਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੜਨਗੇ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ ਘੜੀਆਂ ਕਹਿੰਤ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਚੌਂਦਿਸਪੁਰ ਕੇ ਦਾਰਨ ਬਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸਪੁਰ ਕੇ ਦਾਰਨ ਥਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮੀਆਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਲਕ ਜਾਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਸਪੁਰ ਕੇ ਦਾਰਨ ਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਤਗੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 2, 4, 5, 7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦਲ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਧਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਰਨੈਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਸਭ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤਗੜੇ ਕਤਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਭੇਜੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤਾ ਚਿਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਰਚੇ ਚਿੱਤਾ ਸਭ ਦਾਹ ਕਰੇ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ, ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਂ ਅਮੀਆਂ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆਏ ਉਠਾਏ ਕੇ ਘਾਇਲ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਾਇਲ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਇਲ ਤੁਰਕ ਰਾਹਤ ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਹੋਏ ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਤਾ ਬਾਤਨ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਧਾਰਨ ਭਇਓ ਕਦਾਈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸ ਸੰਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਸਾਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਭਇਓ ਕਦਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਜੰਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ, ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪੈਰ ਮੈਂ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ 94 ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੈਨਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਸ ਲਓ ਮਾਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਨਵਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਖਿਲਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਏਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਯੋਧਾ ਜਾ ਕਾ ਬਲ ਕਬੂ ਨਾ ਸੋਧਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਜੰਗ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 4 ਯੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ ਤੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਵਾਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।